بڑے سال پہلے میں نے ایک پیکیج بتایا تھا، تھوڑے بندوں کو یاد ہوگا، بہت سال پہلے میں نے ایک پیکیج بتایا تھا۔ آج صرف اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنا دو کہ دل دہل جائے، اندر کا دل ہل جائے، اپنا دل ہل جائے، جھٹکا لگے، ادھر دل ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر فیصلے ہو جائے۔ کیوں جی؟ سنا تھا کسی نے؟ اور اللہ کو دینے میں دل ہلتا ہے، اور جب یہیں ہلتا ہے وہیں عرش ہلتا ہے اور وہیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک بابا جی کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات سنی کہ صدقہ وہ جو دل ہلاتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنی۔ ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں، محنت مزدوری کر کر کے بیچارے نے اشرفیاں جو ہیں وہ کٹھی کی تھی، محنت مزدوری کر کے۔ جب اشرفیاں کٹھی کی تھی تو اس نے سا کے وہ ساری اشرفیاں وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، غریبوں مسکینوں کو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے۔ اب بیٹھے کہ وہ سنا تھا 10 دنیا 70 آخرت، اب ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ادھر دیکھے کہاں ملیں۔ اب تکلیف پریشانی ہوئی، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا تو تھا وہی، ساری زندگی کا وہی نچوڑ تھا، اب تکلیف شروع ہوئی، کرتے کرتے پیچس اور مروڑ لگ گئے۔ تکلیف جو ایسی ہوئی، گھر کا بیت الخلاء کا نظام تو تھا نہیں، جنگل میں جا رہا، آخر وہیں بیٹھ گیا، جسم نچڑ گیا، بالکل نہ، جسم کا پانی ختم ہو گیا۔ تو ایک ڈھیلا اٹھایا سنجے کے لیے، دیکھا تو ڈھیلے کے اندر سے نیچے سے اشرفی نکلی۔ ہیں یہ کیا؟ دوسرا ایسا ہے، دوسری نکلی، پھر نیچے سے اور نکلی، وہ جتنے بھی دیے تھے 10 گنا مل گئے۔ ایسے ہاتھ میں مٹھی میں لے کے کہنے لگا مولا دیتا ہے پر ہنگوا کے دیتا ہے، اب مجھ سے اتنا ہنگا نہ جائے۔ ہمیں اصل میں یقین نہیں ہے، یقین ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی کرم اللہ وجہہ کے ہدیے اور ان کو اللہ کی محبت میں دینے پہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ یقین نہیں ہے۔ یقین جب ہوتا ہے پھر اللہ غیب کے خزانے سے لوٹاتا ہے۔ فرمایا سن لیں، 2 مال ایسے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ان مالوں کو پہلے لوٹاتا ہے۔ ایک وہ جس کا جو حج پہ خرچ ہو، ایک وہ جو اہل عیال اور ماں باپ پہ خرچ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ میرے پاس ایک خاتون آتی تھی، بیچاری بوڑھی، کہنے لگے ساری عمر میرے شوہر نے مجھے تنگیاں دی۔ جاتا ہے میرے شوہر شام کو جو باسی سبزی ہے بہت ساری لے آتا ہے، کہتا ہے پورا ہفتہ یہی کھاؤ۔ کپڑے ہیں تو کپڑے کا ایک لے آئے گا، پرانا سا ایک کوئی میٹر کپڑا، کہا یہ پیمند لگاؤ، اور مال جو اس نے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا سود کھاتا ہے۔ بہت پیسہ ہے، اور اسی قسمہ پرسی میں وہ خاتون بوڑھی فوت ہو گئی۔ اب اس کی آل اولاد میرے پاس آتی ہے، جب ٹوکن ملتا ہے میں حیران ہوں، اہل و عیال پہ زندگی کی تنگیاں کر دیتے ہیں، گھی کتنے کا آیا حساب دو، چینی کتنے کی آئی حساب دو، آٹا کتنے کا آیا حساب دو، پیسہ بنا کے رکھو۔ اور قدرت کا نظام بھی چلتا ہے، ایسا جھٹکا لگتا ہے، وہ مال ایسی جگہ جاتا ہے جہاں دل بھی نہیں چاہتا پر چلا جاتا ہے۔ 2 مال ایسے ہیں جن کے خرچ کرنے پہ اللہ لوٹا کے پہلے اس مال کا صلہ دنیا میں دے گا، آخرت میں بھی لازم دے گا۔ اور ان مالوں میں سب سے پہلے حج کے اوپر جو خرچ کیا، اور وہ جو والدین اور اہل و عیال پہ خرچ کیا، اللہ اس مال کا صلہ اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے۔ اس کی شان اونچی، اس کا لوٹانا اونچا، اپنی شان کے مطابق اللہ لوٹاتا ہے، اور لازم لوٹاتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، اپنے مال کی میں آپ کو خرچ کرنے کی ہمیشہ ترتیب بتاتا ہوں۔ کبھی بھی مال اپنا وہاں نہ دیں جہاں کسی نے کپڑا لگا دیا، مجھے نہ دیں۔ سب سے پہلی ترتیب جو بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ رشتہ دار۔ رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جنہوں نے بے عزت کیا، ایسے رشتہ دار جنہوں نے ذلیل کیا مجھے یا میرے والدین کو، پر ہیں ضرورت مند، ہیں غریب، ہیں مفلس، ان رشتہ داروں کو سب سے پہلے مال دو۔ ان رشتہ داروں کو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پھر یتیم ہے، والمسکین، پھر مسکین ہے، اور پھر مسافر اور پردیسی کا چوتھا درجہ ہے،
सबसे पहले वहां दो। अगर नहीं दोगे फिर तुम्हारा माल ऐसी जगह खर्च होगा जहां अल्लाह भी नापसंद करेगा और उसका हबीब भी नापसंद करेगा। एक साहब मेरे पास आए पिछले हफ्ते, उनसे मुलाकात हुई, तो मेरे पास आए तो मैं पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं तलाश कर रहा हूं। तलाश क्या? कहा कि कंपनी को लोग दरखास्तें दे जाते हैं और ये वो कंपनी है, मालदार लोग हैं जिनकी 2 करोड़ रुपए ज़कात निकलती है। वो कहते हैं जी हम अपनी ज़कात अपने हाथों से तकसीम करेंगे। लोग उन्हें दरखास्तें जा जाते हैं कंपनी को, और फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी उन दरखास्तों पे तहकीक करती है कि क्या वाकई जरूरतमंद भी हैं, तहकीक करती हैं, और तहकीक करने के बाद जो निचोड़ निकालती हैं, आज मैं आपके सामने को थोड़ा सा निचोड़ बयान करता हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मैंने ये निचोड़ निकाला। मैंने कहा तेरा भला हो, मुझे जरा लिख के दे दे। मैं जो चीख चीख के थक गया हूं, ख्याल करना इन चौराहों पे फिरने वालों को न देना, इन माजूर बनने वालों को न देना। उस दिन मैंने खुद देखा, एक बंदे को मैं जा रहा था, एक टांग पे खड़ा था और धोती बांधी हुई थी। हाँ, मैं क्या दूसरी टांग पीछे बांधी हुई है। हज पे हम जा रहे थे तो हज पे ना एक बाजू के साथ बच्ची बैठी थी, माँ बैठी थी। हमारे एक बंदा था, वो हरकतें करता रहता था। हरकतें समझते हैं? छेड़छाड़, हरकतें करता रहता था। मुझे कहने लगा इसने बाजू पीछे बांधा हुआ है। अच्छा, मैं कहा छोड़। कहना ना मैं तो चेक करूंगा। वो अफ्रीकन थे, बड़े थे। उसने पकड़ा ना बच्ची के बाजू को पीछे बांधा हुआ था, तो उसने चीख मारी, सारी माइयां उस पर झपट पड़ी। हमारे को जान छुड़वा, मार खते से नहीं, तुझे मार डालेंगे ये। उसने पीछे बाजू बांधा हुआ था, कटा हुआ बाजू नहीं था। जब हम तलाश नहीं करेंगे, फिर अपना हक ऐसी जगह देंगे जहां हकदार नहीं होगा। फिर कहते हैं सदका भी दिया, बलाएं भी नहीं टली। अब मेरी इस बात का जवाब दो मुझे। सदका भी दिया, बलाएं भी नहीं टली। जिस तरह सदका, ज़कात, उशर, अपना माल जरूरतमंदों को देना जरूरी है, उसको तोल के, नाप के, माप के, हिसाब करके, इस तरह उसके आगे देना कहाँ है, ये तलाश करना उससे ज्यादा जरूरी है और कहीं ज्यादा जरूरी है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब नोट तब्दील हुए थे, वो लोग जो मुझसे पैसा ले जाते थे, वो नोटों की बोरियां भर के बैंकों के बाहर लाइन में लगे हुए थे। अल्लाह के खजानों से अगर पाना है तो मैं आपको 2 रास्ते देता हूं, और वो रास्ते मुसलसल दे रहा हूं, जो मेरे लिए भी आपके लिए, कि अगर तवंगरी के रिज़्क़ के, वुसअत के, बरकत, आफियत के दरवाजे खुलवाने हैं तो हजरत इमाम हुसैन ने बिन अली ने जो अमल फरमाया, सूरत इखलास का अमल न छोड़ना, फिर सूरत इखलास की 2 तस्बीह कम अज कम न छोड़ना, फिर सूरत इखलास का पढ़ना न छोड़ना, तवंगर करने के लिए, मार्फत और रूहानियत के लिए, अल्लाह की ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत को बयान करने के लिए, इनसे जो बरकतों और रहमतों, खैरों और खुशियों और राहतों और रहमतों के दरवाजे खुलेंगे और खुलते हैं, अपनी नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से मनवा के जा। नस्लों से हिला देने वाला सदका फित्र 200 रुपए में, 300 रुपए में सदका फित्र का गुजारा हो जाता है। और अगर घर का अल्लाह ने तुझे वुसअत दी है, अल्लाह ने तुझ पे तवंगरी के दरवाजे खोले हैं, तो घर का फी बंदी का 5,000 रुपए सदका फित्र दे। अल्लाह ने अगर तुझ पे वुसअत के दरवाजे खोले हैं, और बाज़ औक़ात वुसअत के दरवाजे खुले होते हैं, दिल वसी नहीं होता, दिल बड़ा तंग होता है। अगर अल्लाह ने वुसअत के दरवाजे खोले हैं तेरे ऊपर, तो वुसअत के दरवाजों को अगर खुले हैं तो फिर तू ऐसा कर, 5,000 रुपए फी बंदे के हिसाब से फितराना दे, और ढूंढ गरीब और जरूरतमंद और उनको दे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टाले।